কি কোরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব নাই কেন? আপনার সন্তান মক্তবে পাঠান না, ইংরেজি শেখানোর জন্য প্রতি মাসেই তো নিয়মিত স্কুল মাস্টারকে, প্রাইভেট মাস্টারকে টাকা নিয়মিত পরিশোধ করেন, কিন্তু আপনার কলিজার টুকরা সন্তান মক্তবে পড়ে মাত্র 30 দিনে 30 টাকা দিতে হয়, তাও দিতে মনে চায় না কেন? আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, 30 দিনে মাত্র 30 টাকা দিতে হয়, তাও দিতে মন চায় না কেন? আপনার কলিজার টুকরা সন্তানকে ইংরেজি শেখাইন, ভালো কথা। स्कूल में कॉलेज में पढ़ो कुछ नहीं नुकसान, स्कूल में कॉलेज में पढ़ो कुछ नहीं नुकसान, इस्लाम के तमाम हदूद जब कर फरमान। इस्लामेर विधि विधान नियम नीति मेने अपनी स्कूले पढ़ें, कॉलेजे पढ़ें, भार्सिटीते पढ़ें, कोनो असुविधा आछे? कोनो असुविधा नाई, किन्तु आगे जानते होबे आमी एकजन मुसलमानेर सन्तान। मुसलमानेर सन्तान यदि हये थाके आमार कुरआनुल कारिमेर तेलाওয়াত शिक्षा करते होबे कि होबे ना? शुधु कुरआनुल कारिम तेलाওয়াত शिक्षा करलेই होबे ना। आल्लाह बोलेन उतलु मा उहिया इलाइका मिनाल किताब, तेलाওয়াত शिक्षा करो, पाशापाशि कुरआनके बोझार चेष्टा करो। शुधु आमरा कुरआनुल कारिमके खतमेर माध्यम बानिয়েছি। एकजन असुस्थ होबे, हुजूर खतम पढ़ेन, दोया करेन। कुरआनुल कारिम शुधु खतमेर जन्य आसे नाई, कुरआनुल कारिम एसेছে आमार पारिवारिक जीवन, आमार सामाजिक जीवन, आमार राष्ट्रीय जीवन, आमार आंतर्जातिक जीवने बास्तबायन करार जन्य। बोलेन कथा ठीक ना बेठिक? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा खुसूसन अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन आदली वलियन फ़क़द अअज़मतुहु बिल हर्ब। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम।
सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि मुहम्मद ने आकर कुफ्र को मिटाया, कुफ्र को मिटा कर सदाकत बताया, बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। मोहब्बत जिकिर करी ला इलाहा, जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी अल्लाह ला इलाहा गैरुहु व नबीही मुहम्मद मुस्तफाहु दीनी अल इस्लाम दीनु मौक़हु अर्जुन कुफ्रना अफ़वन इंदहु मुक़तदाया नबीयुन व सहबुहु नुजूमुल लिल हिदाया फी ज़मान। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन गंदम दर ज़मीन आसमां लेके गंदम दर क़ुलूबे मोमिना। ऐ इलाहल आलमी ऐ बेनियाज दिन व दुनिया ऐ हमारी कारसाज। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला फ़हम लना इल्ला मा फ़हमतना इन्नक अंतल जवादुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
মুরব্বিয়ান আজম, সর্বস্তরের মুসলমান ভাই সব, সর্বপ্রথমই মহান রব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর আদায় করছি, যেমনি অত্যন্ত দয়া করে মহব্বত করে ভালোবেসে জান্নাতি বরকতি সামিয়ানা জান্নাতের পরিবেশে বসে বসে কোরআন এবং হাদিস থেকে আলোচনা শুনে আমাদের জীবন গঠনমূলক পাঠেয় সংগ্রহ করার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য মন প্রাণ খুলে আকাশ আর বাতাসকে মুখরিত করে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ আর ভালোবাসাকে উজাড় করে দিয়ে দিল থেকে সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে কোরআনুল কারিমের 114 সূরার মধ্য থেকে 2টি সূরা তেলাওয়াত করেছি। এই সূরার নাম হলো সূরাতুল লাহাব এবং সূরাতুল ইখলাস। এর আগের জুমায় আপনাদের সামনে 2টি সূরা তেলাওয়াত করেছিলাম। এই সূরার নাম হলো সূরাতুল ফালাক এবং সূরাতুন নাস। কারণ হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, উতলুমা ওহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাব, ওই কিতাব তিলাওয়াত করো যেই কিতাব আমি আল্লাহ ওহির মাধ্যমে নাজিল করেছি। এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 104খানা কিতাব নাজিল করেছেন। এর মধ্যে 4টি কিতাব হলো শ্রেষ্ঠ, তাওরাত, ইনজিল, জাবুর এবং আমাদের উপরে কোরআনুল কারিম। এই 4 কিতাবের ভিতরে সর্বোৎকৃষ্ট, উত্তম, খায়ের, ভালো কিতাব, শ্রেষ্ঠ কিতাব হচ্ছে কোরআনুল কারিম। আল্লাহ তাআলা এই কিতাব ওহির মাধ্যমে নাজিল করেছেন আপনার আমার প্রিয় নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিনের উপরে গোটা 23 বৎসরে। কত বৎসরে? যখনই যে সময় যে আয়াতের প্রয়োজন হয় সে সময় আল্লাহ তাআলা আপনার আমার প্রিয় নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিনের উপরে প্রয়োজন অনুসারে যে ঘটনার প্রেক্ষিতে যে আয়াতের প্রয়োজন, যেই বিধানের প্রেক্ষিতে যেই আয়াতের প্রয়োজন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিনের উপরে অবতরণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ। কোরআনুল কারিম লৌহে মাহফুজে সংরক্ষিত। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কোরআনুল কারিম ধীরে ধীরে দেওয়া হয়েছে। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর। আল্লাহ বলেন, আমি কদরের রাত্রিতে কোরআনকে নাজিল করেছি। এর মানে হলো এক আয়াত না, লৌহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার প্রথম আসমানে লাইলাতুল কদরে আল্লাহ তাআলা একসাথে গোটা কোরআনকে লাইলাতুল কদরে নাজিল করেছেন। সুবহানাল্লাহ। শাহরু রমাদানাল্লাযী উনজিলা ফীহিল কোরআন। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওই কিতাবটা তিলাওয়াত করো। আমার আলোচনার প্রতিদিনই একটি কথা থাকে, কতজন মানুষ আজকে কোরআনুল কারিম তিলাওয়াত করি, নামাজ পড়ি, তাহাজ্জুদ পড়ি, এশরাক পড়ি, আওয়াবিন পড়ি, কিন্তু কালামুল্লাহ শরীফ কোরআন তেলাওয়াত আমরা অনেকেই করি না। আমরা যারা আলেম সমাজ আছি আমাদের কাছ থেকেও ধীরে ধীরে কোরআনুল কারিমের তিলাওয়াত উঠে যাচ্ছে। এজন্যে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করার দরকার আছে না নাই? নবীজি বলেন, কোন ঘরের ভিতরে যদি সূরাতুল বাকারা, সূরাতুল আলে ইমরান যদি তিলাওয়াত করা হয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই ঘরের ভিতরে বৃষ্টির মতো রহমত নাজিল করেন। সুবহানাল্লাহ। আজকে সন্তান ফ্রান্স, আমেরিকা, ইটালি, বিভিন্ন জায়গায় থাকে, টাকা পয়সার কোনো অভাব নাই, কিন্তু ঘরের ভিতরে শান্তি নাই। এরকম মানুষ আছে না নাই? তাইলে টাকা পয়সাই আমাদের জন্য শান্তির মাধ্যম। এত টাকা পয়সা থাকার পরেও ঘরের মধ্যে শান্তি নাই কেন? একটাই এই প্রশ্নের উত্তর, ঘরের ভিতরে কি নাই? রহমত নাই। রহমত যদি ঘরের ভিতরে আনতে হয় কোরআনুল কারিম তেলাওয়াতের দরকার আছে না নাই? এখন কোরআনুল কারিমের তেলাওয়াত করবেন আপনি জানলেই না করতেন। আপনি তো কোরআনুল কারিম তেলাওয়াত জানেনই না, বাচ্চাদেরকে কোরআনুল কারিম তেলাওয়াত শেখানি না, তাইলে আপনার বাচ্চা কিভাবে কোরআন তেলাওয়াত করবে? এই জন্য প্রত্যেকটা অভিভাবকের কাছে আমার আবেদন, আকুল আবেদন, আপনার কলিজার টুকরাকে কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করুন।
অনেক মানুষে এসে আমাদের কাছে দোয়া চায়, হুজুর একটু দোয়া কইরেন, সন্তান আমার কন্ট্রোলে নাই, বড় হয়ে গেছে তো এখন শাসন করতে পারি না। আমি ওই অভিভাবকের কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই, আপনি যদি আপনার সন্তানটাকে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত শিক্ষা দিতেন, যে এই কুরআন তেলাওয়াত করলে মানুষের অন্তর নরম হয়, পিতামাতার সাথে সন্তান খেদমত করবে যে সন্তানের অন্তর ভালো, যে সন্তান আখিরাতমুখী, কুরআন হাদিসের আলোচনা শুনবে, পিতামাতার হক সম্পর্কে ওয়াকাদা রব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবার আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফফিন ওয়ালা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা ওয়াখফিজ লাহুমা জানাহাজ যুল্লি মিনার রাহমা ওয়া কুর রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। এই আয়াত কুরআনুল কারীমে আছে না নাই? শুধু আমরা পড়ি, এই আয়াতের মধ্যে কি বলা হচ্ছে তা আমরা জানি না। কুরআনুল কারীমের ভিতরের তো এই আয়াত, সূরাতুল ফাতিহার মধ্যে আমরা কি পড়তেছি তাও জানি না। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, শুধুমাত্র আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই। আমরা কাজ করি কার? জুড়ে বলেন, কাজ করি কার? আল্লাহর কাজেই যদি করে থাকি তাইলে মুনাফা যেটা নিতে হয় কার কাছ থেকে নিতে হবে? জোরে বলেন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, হে প্রভু আমরা শুধু তোমারই কাজ করি এবং তুমি আমাদের মুনাফা দিতে হবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্যে রাসূল বলেন, তোমাদের যদি একটা পায়ের স্যান্ডেল ছিঁড়ে যায়, স্যান্ডেলের প্রয়োজন, স্যান্ডেলটাও চাইতে হবে কার কাছে? ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। এই আয়াতেই যথেষ্ট মুসলমানের জন্য। শুধুমাত্র আমরা আল্লাহরই ইবাদত করব, যা কিছুর প্রয়োজন হয় আল্লাহর কাছ থেকেই চেয়ে নিব। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বলেছিলাম উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাব, ওই কিতাবটা খুলে কিলে তিলাওয়াত করো। মুফাসসিরিনে কেরাম গত জুমায় বলেছি, গোটা দুনিয়ার মানুষকে 3 ভাগে ভাগ করছেন। কয় ভাগে? 3 ভাগে ভাগ করে প্রথম নাম্বার দলকে বলছেন উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাব, ওই কিতাবটা তিলাওয়াত করো। এর মানে হলো সহি শুদ্ধভাবে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত শিক্ষা করো। সুবহানাল্লাহ। শুদ্ধ না অশুদ্ধ? জুড়ে বলেন। অনেক মুসল্লিয়ানে কেরাম চেষ্টা করেন শুদ্ধ করার জন্য, শুদ্ধ হচ্ছে না। এই চেষ্টাটাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে যদি কবুল হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা আপনার কবরকে নূরে নূরান্বিত করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এরকম ঘটনা আছে না নাই? সূরাতুল লাহাবের আলোচনার ভিতরে যাওয়ার আগে, যে একজন মুসল্লি যদি কুরআনুল কারীম অশুদ্ধ করিয়াও পড়ে, পড়তেও পারে না, শুধু কুরআনকে মহব্বত করে, এরকম আল্লাহর বান্দার কবরকে জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এরকম ঘটনা আছে না নাই? নতুন শুনতেছেন না পুরাতন শুনছেন? আরও এক ব্যক্তি মারা গেছে, এমন এলাকায় মারা গেছে যে এলাকার মধ্যে আলেম ওলামা তেমন নাই। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এলাকা প্রত্যেক পাড়া পাড়ায় আলেম ওলামার সমাগম। একজন আলেম, একজন তলেবে ইলম যদি আপনাদের কবরস্থানের পাশে দিয়ে শুধু যায়, শুধু কবরের পাশে দিয়ে যায়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই তলেবে ইলমের মর্যাদায় 40 দিন পর্যন্ত কবর আযাব মওকুফ করে দেন। আওয়াজ করে পড়েন সুবহানাল্লাহ। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, তোমার কাছেই সাহায্য চাই। কবরের আযাব থেকে সাহায্য কার কাছে চাইব? আল্লাহর কাছে। এই জন্য এমন এক এলাকায় এক ব্যক্তি মারা গেছে যে এলাকার মধ্যে তেমন কোনো আলেম উলামা নাই। আজকে আমরা অনেক মানুষ আছে, আলেম দেখলে খালি শরীর চুলকা, এরকম মানুষ আছে না নাই? সূরাতুল লাহাবের আলোচনা শুনলেই বুঝবেন একজন আলেমের সাথে আদাওয়াতি আর দুশমনি যে রাখে, মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযমতুহু বিল হারব। রাসূল বলেন, কোন একজন আল্লাহওয়ালা মুত্তাকি পরহেজগার একজন আলেম, আলেম কিন্তু 2 প্রকার। একটি হলো দুনিয়ার গতিতে আলেম,
যেমন আমার মতো আওয়াল থেকে নিয়ে দাওরা হাদিস পর্যন্ত পড়ছেন, দাওরা দিচ্ছেন, মাওলানা হচ্ছেন, তো সবাই আলেম বলে। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে আলেম হইল আর এক প্রকার, যিনি ধারাবাহিকভাবে ক্লাস পড়ছেন, টাইটেল পর্যন্ত পড়ছেন এবং তার অন্তরে ক্ষুধা ভীতি, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর মোহব্বত, হালালকে হালাল জানে, হারামকে হারাম জানে, এরকমভাবে যে আলেম চলতে পারে, ওই আলেমেই কার দৃষ্টিতে আলেম? কথা বলেন, কথা বলতে হবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে আলেম। যে আল্লাহর দৃষ্টিতে আলেম হবে, একজন আল্লাহর ওলি হবে, রসুল বলেন যে ওই ব্যক্তির সাথে দুশ্মনী আর আদাওতি রাখবে, তার সাথে আমি আল্লাহ যুদ্ধ করব। যুদ্ধের ঘোষণা পড়েন না, নাউজুবিল্লাহ। যার সাথে আল্লাহ যুদ্ধের ঘোষণা দেয়, সে কি আল্লাহর সাথে পারবে? নমরুদ কি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়া পারছে? ফেরাউন কি আল্লাহর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়া পারছে? কারুন, হামান সব দুলিশ্বাত হয়ে গেছে। এই জন্যে একজন আলেম, ওই আলেমের মর্যাদা অনেক ফজিলত, একজন তলিবি ইলিমের মর্যাদা অনেক। আপনার কলিজার টুকরাকে যদি তলেবে ইলিম বানাইতে পারেন, তলেবে ইলিমকে যে ইলিম তলব করে, আপনিও তলেবে ইলিম হতে পারেন। আপনার সূরা ফাতিহা জানা নাই, আপনি সূরা ফাতিহা শিক্ষা করেন, আপনিও তলেবে ইলিম হয়ে যান। আপনার সূরা ফাতিহার অর্থ জানা নাই, অর্থটা শিক্ষা করেন, আপনিও তলেবে ইলিম হয়ে যান। আপনার সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা জানা নাই, ব্যাখ্যা জানার জন্য একটু চেষ্টা করেন, আপনিও তলেবে ইলিম হয়ে যান। এই জন্য বলতেছিলাম, আল্লাহ কুরআনুল কারীম দিয়েছেন তিলাওয়াত করার জন্য শুদ্ধ করে। কি করে? একটি ঘটনা বলবো, যেই ঘটনা হলো, যে এলাকা আলেম ওলামা নাই, এই এলাকার ভিতরে একজন মানুষ ইন্তেকাল করছে। এমন আলেম ওলামার সঙ্গে জানাজা পড়াবে এমন কোনো মানুষ নাই। মসজিদ কমিটির মানুষেরা, মহল্লার মুসল্লিয়ানে কেরাম চিন্তা করতে লাগলো, যেহেতু আমাদের গ্রামের মধ্যে আলেম ওলামা নাই, ওই ব্যক্তির তো জানাজার নামাজ পড়া ফরজে কেফায়া, জানাজার নামাজ পড়তে হবে। অতএব চলো আমরা 3 রাস্তার মোড়ে নিয়ে লাশটাকে নিয়ে একটু আমরা অপেক্ষা করি, দেখি কোনো দিনদার আল্লাহওয়ালা মুত্তাকি পরহেজগার কেউ আসে কি না, যে আমাদের লাশের জানাজার ব্যবস্থা করবে, জানাজা পড়াবে। হঠাৎ করে দেখা গেল একজন বাইসাইকেল দিয়া হুজুর বেশে একজন মানুষ, উনি এই রাস্তা দিয়ে আসতেছেন, সালাম দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আমরা একটু অপেক্ষা করতেছি এই লাশটার জানাজা পড়ানোর জন্য, আমাদের মধ্যে এমন যোগ্য নাই যে ওই লাশের জানাজা পড়াবে, আপনি যদি পারেন এই লাশের জানাজা পড়ার ব্যবস্থা করেন। উনি জানাজার নামাজ পড়ালেন। মুসল্লিদের আবার আবেদন, জানাজা তো আপনি পড়াইলেন, লাশটা কেমন করে রাখতে হয় একটু আপনার তাকলে আমাদের সহযোগিতা হবে, আপনি তাকেন, লাশটাকে সমাধি করে আপনি চলে যাবেন। কথা মতে রাজি হয়ে গেলেন। এই লাশকে কবরস্থানে রাখলেন, সুন্দর করে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করলেন। ওই ব্যক্তি আবার বাইসাইকেলের মধ্যে উঠে তার চাকরির মধ্যে চলে গেল। গেটের মধ্যে যখন যাবে, একটা আইডেন্টিটি কার্ড ছিল, মানে তার কর্ম অফিসে ঢুকতে গিয়ে এই আইডেন্টিটি কার্ড, পরিচয়পত্র লাগে, দেখেন ওনার পরিচয়পত্র নাই। চিন্তা করতে লাগলে মনে হয় রাস্তায় পড়ে গেছে। আবার তিনি চলতে লাগলেন, চলতে চলতে ওই যে জানাজা পড়ালেন সেই মাঠে গেলেন, না তো পেলেন না। বাড়িতে গেলেন, মুসল্লিদের সাথে আমার একটা আইডেন্টিটি কার্ড ছিল, পরিচয়পত্র ছিল, আপনারা কি পেয়েছেন? তারা বলতে লাগলো না। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, মনে হয় যখন মাইয়েতকে আমি খবরের ভিতর রাখি, এ সময় আমার পরিচয়পত্র মনে হয় বোধ হয় পড়ে গেছে। এখন যদি আমার আইডেন্টিটি কার্ড বাহির করতে হয়, কবরকে আবার খনন করতে হবে কি হবে না? তখন তাদের কাছে অনুমতি চাইলেন, আমার জরুরি কাগজপত্র পড়ে গেছে বিদায়, আমার তো এখন কবর খনন করে আমার কার্ড বাহির করতে হবে। ওনারা বলতে লাগলো, আমরা তো তেমন ইসলামের কোনো কিছু জানি না, আপনার মাসআলায় যদি দেয় আপনি খবর খনন করুন, আপনার পরিচয়পত্র বাহির করুন। ওই আল্লাহর ওলি যখন কবরের মধ্যে খনন করতে শুরু করলেন, কবর খনন করে কাটকিগুলা তুললেন, তাকায়া দেখেন ওই ব্যক্তির কবরটা আল্লাহ তাআলা ফুলে ফুলে বাগানে ভরপুর করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। উনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে এই এলাকার ভিতরে নামাজ পড়াবে এমন যোগ্যমান মানুষ নাই,
এই ব্যক্তির কবর আল্লাহ তাআলা কিসের বদৌলতে জান্নাতের বাগান বানায়া দিয়েছেন? জিজ্ঞেস করলেন তার ব্যক্তিগত আমল কি ছিল? হুজুর আমাদের জানা নাই। চলে গেলেন ওনার বাড়িতে, সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার বাবার এমন কোনো উল্লেখযোগ্য আমল আছে? সন্তানেরা বলতে লাগলো আমার বাবা ছিলেন উম্মি মানুষ, তেমন একটা লেখাপড়া ছিল না, তবে আমার বাবার সম্পর্কে আমরা তেমন একটা ভালো ধারণা দিতে পারবো না, আমাদের মায়ের কাছে চলে যাও। কারণ হলো স্বামী কেমন এটা সবচেয়ে বেশি জানে খেয়ে স্ত্রী। স্ত্রীর কাছে চলে গেলেন পর্দা মেনটেন করে, তোমার স্বামীর এমন কি উল্লেখযোগ্য আমল ছিল? উনি বলতে লাগলেন আমার স্বামীর তেমন উল্লেখযোগ্য আমল ছিল না, কিন্তু আমি দেখতাম ঘরের ভিতরে একটি কিতাব আছে, কিতাব বই আছে, এই বইটা খুলতেন আর ওজোরে ওজোরে চোখের পানি ছাড়তেন আর বলতেন আল্লাহ এই কিতাব পড়তে পারি নাই, তুমি এই কিতাবের মধ্যে যা বলেছ সত্য বলেছ, যা বলেছ সত্য বলেছ। এইভাবে চোখে লাগাইতেন, মুখে লাগাইতেন, চোখের পানি ছাড়তেন, বুকের মধ্যে জড়ায়া ধরতেন। ওই আল্লাহর ওলি বলতে লাগলেন আর আমার বুঝতে বাকি রইল না, কুরআনের মহব্বতে তার কবর জান্নাতের বাগান হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ পড়ে। এই যদি অবস্থা হয়, আমরা তো কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতে পারি, কেন কোরআন তেলাওয়াত করব না? আজকে কোরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব নাই কেন? আপনার সন্তান মক্তবে পাঠান না, ইংরেজি শেখানোর জন্য প্রতি মাসেই তো নিয়মিত স্কুল মাস্টারকে, প্রাইভেট মাস্টারকে টাকা নিয়মিত পরিশোধ করেন, কিন্তু আপনার কলিজার টুকরা সন্তান মক্তবে পড়ে মাত্র 30 দিনে 30 টাকা দিতে হয়, তাও দিতে মনে চায় না কেন? আপনার কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, 30 দিনে মাত্র 30 টাকা দিতে হয়, তাও দিতে মন চায় না কেন? আপনার কলিজার টুকরা সন্তানকে इंग्रेजी শেখাইন, ভালো কথা। स्कूल में कॉलेज में पढ़ो कुछ नहीं नुकसान, स्कूल में कॉलेज में पढ़ो कुछ नहीं नुकसान, इस्लाम के तमाम हदूद जब कर फरमान। इस्लामेर विधि विधान नियम नीति मेने अपनी स्कूले पढ़ें, कॉलेजे पढ़ें, भार्सिटीते पढ़ें, कोनो असुविधा आछे? कोनो असुविधा नाई, কিন্তু আগে জানতে হবে আমি একজন মুসলমানের সন্তান। মুসলমানের সন্তান যদি হয়ে থাকে আমার কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শিক্ষা করতে হবে কি হবে না? শুধু কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত শিক্ষা করলেই হবে না। আল্লাহ বলেন উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাব, তেলাওয়াত শিক্ষা করো, পাশাপাশি কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করো। শুধু আমরা কুরআনুল কারীমকে খতমের মাধ্যম বানিয়েছি। একজন অসুস্থ হবে, হুজুর খতম কইরেন, দোয়া কইরেন। কুরআনুল কারীম শুধু খতমের জন্য আসে নাই, কুরআনুল কারীম এসেছে আমার পারিবারিক জীবন, আমার সামাজিক জীবন, আমার রাষ্ট্রীয় জীবন, আমার আন্তর্জাতিক জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য। বলেন কথা ঠিক না ঠিক? যদি অর্থ না জানি বাস্তবায়ন কেমন করবো? ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন, একমাত্র বিধিবিধান মানতে হবে কার? আমরা মানি কার? আল্লাহু আকবার। এই জন্য কুরআনুল কারীমে কি বলা হয়েছে তা অর্থ বোঝার দরকার আছে না নাই? অর্থ বোঝার পরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতে হবে। অনেকের মনে এরকম একটা প্রশ্ন থাকে, এক কোরআন, এক নবী, এক আল্লাহ, এক কাবা, সবাই পশ্চিম দিকে ফিরা নামাজ পড়ি, এত মতভেদ কেন? এরকম প্রশ্ন আছে না নাই? এর একমাত্র উত্তর হলো সঠিক ব্যাখ্যা না থাকার জন্য। কথা বলেন ঠিক না বিঠিক? সঠিক ব্যাখ্যা জানি না বিদায় মতভেদ সৃষ্টি হয়। এই জন্যে যেমন করে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত শিখতে হবে, ঠিক তেমন করে কুরআনুল কারীমের তর্জমা শিখতে হবে, ঠিক তেমন করেও কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা জানার দরকার আছে না নাই? তবে সবার জন্য এক কাজ না। সবার জন্য যদি এক কাজ হইতো ফ্যামিলি চলবো। বাপে করে এক কাজ, ছেলে করে আরেক কাজ, নাতি করে আরেক কাজ। কথা বলেন ঠিক না বিঠিক? সবার কিন্তু কাজ এক না, সবার কাজ ভিন্ন থাকার দরুন সংসার এক চলে। আর সবার কাজ যদি এক হইতো সংসার কি চলতো? সবাই বিদেশ, এখন বাজার থেকে আলু আনার প্রয়োজন, মানুষ একজন দরকার আছে না নাই? তাইলে শুধু বিদেশি হইলে হইতো না। দালান বালাইতে গেলে বালো ইটেরও দরকার পড়ে, বাঙ্গা ইটেরও দরকার পড়ে। কথা বলেন ঠিক না বিঠিক? নাইলে বালানারে বাংতে হয়। কথা বলেন ঠিক না বিঠিক? তাইলে বোঝা গেল কুরআনুল কারীম
সবাই বুঝলে সমাজ চলবে না। এই জন্যে বলা হয়েছে গোটা দুনিয়ার মানুষকে তিনটা বাক্যে ভাগ করে এক বাক্যে বলা হয়েছে আপনারা কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত কমপক্ষে তেলাওয়াতটা সহি শুদ্ধ করে শিখেন। তেলাওয়াত সবার উপরে ফরজ। তলাবুল ইলমি ফারিদা আলা কুল্লি মুসলিম। প্রত্যেকটা মুসলমান এবং নর নারীর উপরে কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত সহি শুদ্ধ করে শিক্ষা করা কি? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন না, ফরজ। একদল কোরআন তেলাওয়াত করবে, আরেক দলকে আল্লাহ বলেন তেলাওয়াত শুদ্ধ করলে হবে না, কোরআনের তরজমা শিখতে হবে। আরেক দলকে আল্লাহ বলছেন তরজমা শিখলেই হবে না, কোরআনের ব্যাখ্যা জানতে হবে। যে প্রশ্নটা করলাম, এত ব্যাখ্যা, এত বিভেদ কেন, এত ইখতিলাফ কেন? ওই হুজুর এখন একরকম, ওই হুজুর এখন আরেক রকম। আমি দুইটা ব্যাখ্যা করব কোরআনের, দেখবেন দুটোটা ব্যাখ্যায় আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হব। যেমন নবীদেরকে আমি গুনাহগার সাব্যস্ত করব। নাউজুবিল্লাহ, জোরে পড়েন। আমি এখন গুনাহগার সাব্যস্ত করব ব্যাখ্যার মাধ্যমে। আপনারা কিন্তু বলবেন না ঠিকই আছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দুনিয়ায় সৃষ্টি করলেন কোথায়? না আমার ওয়াজের মধ্যে কথা হইতেব কোন জায়গায়? দুনিয়ায় সৃষ্টি করলে দিলেন জান্নাতে। কোথায় দিছেন? জান্নাতে দিয়ে বলছেন ফালা তাকারাবা হাদিহি সাজারা ফাতাকুনা মিনাজ জালিমিন। ওই গাছের ফল খাইবাই তো দূরের কথা, গাছের নিকটবর্তীও হয় না। আল্লাহ কিতা করছেন? আদেশ করছেন না নিষেধ করছেন? নিষেধ করছেন। নিষেধ যদি অমান্য করা হয় গুনাহ হয় কি হয় না? এই জুড়ে বলেন, গুনাহ হয় কি হয় না? আল্লাহ আমাদের উপরে হুকুম করছেন তোমরা সুদ খাইও না। আমরা খাইনি? খাই। আচ্ছা, যারা খায় এরা বাদ দিলাইতাম। আল্লাহ খুঁজছেন ঘুষ খাইও না, আমরা খাইনি? খাই। আমরা যারাই ঘুষ খাই, আজকে এই বিষয়ে আলোচনা করলে বলে হুজুর এই বিষয়ে হইয়েন না। আপনি কোরআনুল কারীমের মধ্যে আয়াতটা খাইটা দেন। আজকে পর্যন্ত যারা নামাজ পড়ে না, নামাজের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলাম, কোনোদিন তো হইল না হুজুরে বিদায় করেন। আমরা নামাজ পড়ি না কেন? নামাজের বিরুদ্ধে হুজুরে হইল কেন? আজকে থেকে যারা রোজা রাখে না, এদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে, রোজা যা রাখে না এরাই তো হইছেন না হুজুরে বিদায় করেন। আমাদের রোজার বিরুদ্ধে হইল কেন? আজকে যারাই পর্দা করে না এদের বিরুদ্ধে হইলে হয় না তো, আমরা বেপর্দা মহিলারা যারা আছি কইলাম হুজুরে বিদায় করেন, এরা তো মিছিল করে না। কিন্তু সুদ ঘুষের বিরুদ্ধে যখন মসজিদে হওয়া হয় না, এই হুজুর দিয়া চলতো। কথা বলেন না কেন? এরকম হয় কি হয় না? আল্লাহু আকবার। কি বলতেছিলাম? কোন কথা কিছু সহযোগিতা করুন। কোন কথাই ছিলাম? সূরা লাহব তো আছে, এর মধ্যে আরেকটা হইতো ফালা তাকারাবা হাদিহি সাজারা ফাতাকুনা মিনাজ জালিমিন। আল্লাহ বলেন সুদ খায়ও না, ঘুষ খায়ও না। খাইলাম যে আল্লাহর হুকুম মান্য করলাম না অমান্য করলাম? আল্লাহ বলেন ফালা তাকারাবা হাদিহি সাজারা, এই গাছের ফল খাইবার দূরের কথা, গাছের নিকটবর্তীও যাইও না। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আপনাদের জানা মতে জান্নাতের ভিতরে এই গাছের ফল খাইছিলেন নি না খাইছিলেন না? তে আল্লাহর হুকুম অমান্য করলে গুনাহ হয় কি হয় না? তাইলে আমাদের আদম গুনাহগার না গুনাহগার না? নাউজুবিল্লাহ, জোরে পড়েন, আরো জোরে পড়েন নাউজুবিল্লাহ। এই হইল একটা ব্যাখ্যা, আমি নবীদেরকে গুনাহগার বানাইলাম। আমার কথা বুঝা আইছে তো? এটা তো একটা ব্যাখ্যা। আরেকটা ব্যাখ্যা যদি করি, আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মধ্যে রাখছিলেন আর বলছিলেন এই গাছের ফল ভক্ষণ করিও না, নিষেধ করছিলেন। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিষেধ ভঙ্গ করছেন কি করছেন না? আরে কথা বলেন না কেন? করছেন কি করছেন না? কোথায় করছেন? দুনিয়াতে না জান্নাতে? আপনারাই বলেন, আমি যদি কুরআনুল কারীম জান্নাতের ভিতরে 30 খতম করি, 30 দিনে 30 খতম জান্নাতে, কয়টা সওয়াব হবো? হ্যাঁ, জোরে বলেন না, কয়টা সওয়াব হবো? একটাও সওয়াব হবে। জোরে বলেন, একটাও সওয়াব হবে। ঠিক তদ্রূপভাবে জান্নাতের ভিতরে যদি আল্লাহর কোনো হুকুমও অমান্য করি গুনাহ হবে না। তাইলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হইল নবীরা হলেন নিষ্পাপ, বেগুনাহ, মাসুম। সুবহানাল্লাহ পড়েন। তাইলে কুরআন এক, হাদিস এক, নবী এক, ব্যাখ্যা দুইটা হইছে না একটা হইছে?
দুই ব্যাখ্যা হয়েছিনি। এখন আপনাদের নিজের মনে মনে প্রশ্ন করেন ব্যাখ্যা খেনে ওই সঠিক ব্যাখ্যা না জানার কারণে এই জন্যে গোটা দুনিয়ার মানুষকে 1 নম্বরে কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াত, 2 নম্বরে কুরআনুল কারিমের তরজমা, 3 নম্বরে কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা জানার দরকার আছে না নাই? আমি আপনাদের সামনে সূরাতুল লাহাব তিলাওয়াত করেছি, যেই সূরা আলোচনা ইনশাআল্লাহ আগামী জুমায় করা